Good morning, students. Good morning to all. I am Muthulakshmi. Today, we are going to see non-finite verbs. A non-finite verb, also known as verbal, is a term used to describe a verb that does not indicate tense. The non-finite verbs are called gerunds, infinitives, and participles. So what is non-finite verb? Non-finite verb அப்படின்றது it describe the verb. ஒரு verb describe பண்ணும், but it does not indicate tense. Tense indicate பண்ணாது. Usually verb means we can find out the tense. வேர்புனாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த வேர்பு வச்சு என்ன டென்ஸு வெதர் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆர் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ்னு நம்ம மீன் பண்ணிடலாம். பட் இங்கே வந்து நான்ஃபைனைட் வேர்புன்றது அந்த வேர்பை வச்சு நம்ம டென்சஸை மென்ஷன் பண்ண முடியாது. த நான்ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் ஆர் கால்ட் ஜெரன்ஸ். ஸோ வி கேன் கால் தம் இன் ஜெரன்ஸு, இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ். 3 டைப்ஸ் non-finite verbs எத்தனை இருக்குது? 3 types. So what is the difference for finite verb and non-finite verb? Finite verb, a verb that indicates tense and changes according to the subject. A verb that indicates tense and changes according to the subject. Subject-ஐ பொறுத்து tense நமக்கு உணர்த்தக்கூடியது தான் verb, finite verb. And see here, non-finite verb, a verb that does not indicate tense and does not change according to the subject. So இங்கே வந்து verb வந்து subject wise மாறும். For example, he வந்தால் is வரும், they வந்தால் are வரும். சப்ஜெக்டை பொறுத்து வேர்பில் வந்து சேஞ்சஸ் வரும், சிங்குலர் ப்ளூரலை பொறுத்து. பட் இங்கே வந்து நான்ஃபைனைட் வேர்பில் சப்ஜெக்டை பொறுத்து வேர்பு மாறவே மாறாது. சிங்குலர்னாலும் ப்ளூரல்னாலும் வேர்பு மாறவே மாறாது. See that finite verbs change tense and number according to the subject. Finite verbs change tense and number according to the subject. Arun invited Suresh to his daughter's birthday. Arun invited Suresh to his daughter's birthday. Her friends presented the girl with a toy. His friend presented a watch. So see that finite verb. Arun invited. இங்கே வந்து invitedன்றது verb, past tense. Invited வச்சதுமே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம்? It is the past tense அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். And in the next one, see, invited is a past tense. The next one, her friends presented the girl with a toy. Presented, இங்கே verb வந்து presented. So it is a past tense. verb பொறுத்து நம்ம past tenseன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். His friend presented a watch. His friend presented a watch. friend வந்து presented. இங்கேயும் presentedன்றது past tense. அப்போது இங்கே verb பொறுத்து டென்சஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். Non-finite verbs. Non-finite verbs have no subject and do not change according to the tense or numbers. Do not change according to the tense or numbers. Non-finite verbs are broadly classified as follows. Non-finite verbs இங்கே சொன்ன மாதிரி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். gerunds. Walking is a healthy habit. Walking is a healthy habit. சாதாரணமாக walk means what is that? verb. walkனாலே நடக்கிறது verb. பட் இங்கே isன்றது தான் verb. isன்ற auxiliary verb தான் இந்த சென்டென்ஸில் verb. ஸோ walkingன்றது இங்கே சப்ஜெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது. சப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் நவுன், இங்கே நவுனாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது. ஸோ walking is a healthy habit. Walking the noun here, it represents present participle. The walking இங்கே என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? present participle ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. Infinitive, I like to walk early in the morning. So I like to walk. walkன்றதும் இங்கேயும்
verb தான். பட் ஹியர் லைக் இஸ் த மெயின் verb. லைக்குன்றனால அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ லைக்குன்ற ப்ரெசன்ட் டென்ஸு வேர்பாக இங்கே வருது. இங்கே வாக்குன்றது ஒரு இன்ஃபினிட்டிவாக வருது. டு வாக் ஏர்லி இன் த மார்னிங். மார்னிங் காலையில் அதிகாலையில் நடப்பது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ நடப்பது என்பது நான் ஃபைனைட் வேர்ப். தென் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல். தீஸ் ஆர் மை வாக்கிங் ஷூஸ். தீஸ் ஆர் மை வாக்கிங் ஷூஸ். ஹியர் these is a subject, or is a verb. So these are my walking shoes. இங்கே walkingன்றது நான் ஃபைனைட் verb. அந்த நான் ஃபைனைட் வேர்பில் இது என்ன கேட்டகரினா ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல். நான் ஃபைனைட் வித்தின் திஸ் நான் ஃபைனைட் verb it is called present participle. See the next one, past participle. Having walked a long distance, I felt tired. Having walked a long distance, I felt tired. இங்கே ஃபெல்ட்ன்றது பாஸ்ட் டென்ஸு. ஸோ இங்கே வாக்டுன்றது ஹேவிங் வாக்டு அப்படின்ற போது இங்கே ஹேவிங் ப்ளஸ் வாக்டு. ஹேவ் ஆல்சோ யூஸ்வலி வேர்பு. ஸோ இங்கே அது வந்து நவுனாக வந்திருக்கு. ஹேவிங் வாக் a long distance, I felt tired. See the exercise. Look at the action words in bold. Identify whether they are either finite or non-finite verb. This is the exercise. இது வந்து finite verb or non-finite verb ஆனா you have to find out that they want to try a new approach. So to try is a non-finite verb. You must write it in the note. நோட் எடுத்து இதில் ஆன்சர் எழுதிடுங்க. Trying is easy. Trying is a gerund. So this is also non-finite verb. Having tried everything, he gave up. Having tried everything, he gave up. This is a past participle. See the fourth example. In the model வந்திருக்கனால this is also non-finite verb. All I can do is try. All I can do is try. This is the participle, present participle. If she tried, she would succeed. If she tried, she would succeed. இங்கே triedன்றது verb, finite verb. ஸோ ட்ரைடுன்றது past tense மீன் பண்ணுறதுனால இது ஒன்று மட்டும் என்னது finite verb. This is the finite verb. Okay, do you understand this? We can see the next page. Infinitives and gerunds. Infinitives and gerunds. Look at here. The infinitive is often called as to verb. So you keep it in your mind. Infinitive naale verb plus to plus verb. Infinitive naale enna varum? To plus verb. The next one, subject. The infinitive is often called as to verb. Subject. இந்த ஒரு பொம்மை மாதிரி இருக்கிறத பாருங்கள். சப்ஜெக்ட். ஐ கேன் ஃபங்க்ஷன் அஸ் எ சப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த இடத்துல இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் என்னவா ஒர்க் ஆகுதான்? ஐ கேன் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது சப்ஜெக்ட். டு ஸ்விம் இஸ் எ குட் எக்ஸசைஸ். டு ஸ்விம் இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் கிடையாது. இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்பு தான் இங்கே சப்ஜெக்டாக இருக்குது. ஸோ இன்ஃபினிட்டிவ் என்னவாகவும் ஒர்க் ஆகும்? ஐ கேன் ஃபங்க்ஷன் அஸ் எ சப்ஜெக்ட். See the next example, object. I can function as an object. ஸோ ஆப்ஜெக்டாகவும் ஒர்க் ஆகும். இன்ஃபினிட்டிவ் மட்டும்தான் சப்ஜெக்டாகவும் ஒர்க் ஆகும், ஆப்ஜெக்டாகவும் ஒர்க் ஆகும். லுக் அட் ஹியர். ஐ லைக் டு ஸ்விம். டு ஸ்விம். ஐ லைக் டு ஸ்விம். டு ஸ்விம். ஸோ இங்கே டு ஸ்விம் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஐ சப்ஜெக்ட், லைக் வேர்ப், டு ஸ்விம் ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்ப். Next sentence, infinitives may be used without to, and we can call such infinitives a plain infinitive or bare infinitive. Plain infinitive or bare. Bare வெறுமை. வெறும் இன்ஃபினிட்டிவாகவும் சில இடங்களில் வரும். அது கொஞ்சம் நம்ம மைன்யூட்டாக செக் பண்ணால் மட்டும்தான் தெரியும். See here. She made me.
she made me do my project. So made is a normal verb, past tense. Make or past tense, made. She made me do my project. Do இங்கே டூன்றது இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்ப், சாரி நான் ஃபைனைட் வேர்பு, ஆனால் இன்ஃபினிட்டிவ். நார்மலாக இன்ஃபினிட்டிவ்னா என்ன பண்ணணும், டூ ப்ளஸ் வேர்பு. இங்கே வெறும் டூ மட்டும் வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல வரக்கூடிய டூ வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் வேர்பு, பட் இட் இஸ் எ பிளைன் இன்ஃபினிட்டிவ் ஆர் பேர் இன்ஃபினிட்டிவ். வி யூஸ் plain or bare infinitive with these models. எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம plain infinitive or bare infinitive யூஸ் பண்ணலான்றதை கீழே கொடுத்துருக்காங்க. shall, will, do, did, would, make, need, may, might, could, must, let, dare, see. இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வர இடங்களில் எல்லாமே bare infinitive வரும். இது டேப்லெட் காலம் மாதிரி போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. த இன்ஃபினிட்டிவ் மே ஃபங்க்ஷன் அஸ் எ சப்ஜெக்ட், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட், அட்ஜெக்டிவ் ஆர் அட்வர்ப் இன் எ சென்டென்ஸ். ஒரு சென்டென்ஸில் என்னவாலாம் வருமா அந்த இன்ஃபினிட்டிவ்? சப்ஜெக்ட், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட், சப்ஜெக்ட், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், subject complement, adjective or adverb. ஸோ இத்தனை விதமாக வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் ஒர்க் ஆகும் ஒரு சென்டென்ஸில். ஆல்தோ அண்ட் இன்ஃபினிட்டிவ் இஸ் ஈஸி டு லொக்கேட் பிகாஸ் ஆஃப் த டூ ப்ளஸ் வேர்ப். ஆல்தோ அண்ட் இன்ஃபினிட்டிவ் இஸ் ஈஸி டு லொக்கேட் பிகாஸ் ஆஃப் த டூ ப்ளஸ் வேர்ப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் டிசைடிங் வாட் ஃபங்க்ஷன் இட் ஆஸ் இன் எ சென்டென்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மீனிங். ஸோ இந்த இடத்துல என்னது, அந்த டிபெண்ட்ஸ் என்ன மீனிங் வருதோ மீனிங்கை பொறுத்து இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாகவோ சப்ஜெக்டாகவோ காம்ப்ளிமெண்ட்டாகவோ அட்ஜெக்டிவ் ஆர் அட்வர்ப் எந்த விதமாகவும் சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய மீனிங்கை பொறுத்து அந்த சென்டென்ஸோட டிபெண்ட்ஸ் பண்ணி வரும். எக்ஸாம்பிள், லுக் அட் த எக்ஸாம்பிள். டு வெயிட் seemed foolish when decision action was required. So to wait is an infinitive. Here it function as a subject. Everyone wanted to go. Here to go is an infinitive. It function as a direct object. His ambition is to fly. To fly is a subject complement. His ambition is to fly complement. அவன் எப்படி வந்து fly விரும்ப பறக்கிறது தான் அவனோட ambition, subject complement. He lacked the strength to resist, adjective. Here to resist is an adjective. இந்த infinitive adjective-ஆ function ஆகுது. We must study to learn, adverb. We must to study to learn. To learn is a adverb. எப்படி படிக்கணும், கற்றுக்கிற மாதிரி நம்ம படிக்கணும்னு அர்த்தம். The next one, gerunds. ஸோ இது எல்லாமே என்னது, இன்ஃபினிட்டிவ் பார்த்துட்டோம். இன்ஃபினிட்டிவ் எல்லாமே டூ ப்ளஸ் வேர்பு. சில இடங்களில் இந்த டேப்லெட் காலம் மாதிரி இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த வேர்ட்ஸை தவிர்த்து மீதி எல்லாமே டூ ப்ளஸ் வேர்ப். வென் யூ see these type of words you avoid two plus verb. We can use only infinitive, that is called bare infinitive or plain infinitive. Gerunds. A gerund is an accent word that ends in ing. ing-ல முடியக்கூடிய verb. So verb does not mean the tenses. tense மீன் பண்ணாது, சிங்குலர் ப்ளூரலை பொறுத்து மாறாது. பட் அந்த இடத்துல வரக்கூடியது நான் ஃபைனைட் வேர்ப். இந்த நான் ஃபைனைட் வேர்பில் ஐஎன்ஜி ஃபார்மேஷனில் வந்தால் அதுக்கு பேர் gerund. Read the following pairs of sentences. Traveling might satisfy your desire for new experiences. Traveling might satisfy your desire for new experiences. Traveling, ing. Here it is an subject. Might is a verb.
ஸோ இந்த ஐஎன்ஜி வரக்கூடிய இந்த சப்ஜெக்ட் இட் இஸ் கால்ட் gerund. The study abroad program might satisfy your desire for new experiences. So identify the subject in the first sentence. First sentence say the subject traveling. The study abroad program. இந்த இடத்துல இதுதான் சப்ஜெக்ட். இங்கே traveling is an subject. So they do not appreciate my singing. They do not appreciate my assistance. So identify the direct object in the first sentence. In the first sentence la direct object எது இருக்கு? They do not appreciate my singing. They do not appreciate my assistance. So this is the example for gerunds. Next we can go to the next page. My cat's favorite activity is sleeping. My cat's favorite activity is sleeping. My cat's favorite food is salmon. So identify the subject complement in the first sentence. In the first sentence subject complement. So whatever they are given for infinitive. இன்ஃபினிட்டிவ்க்கு என்னென்னலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோமோ அதே எக்ஸாம்பிளை வச்சு யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆன்சர் ஹியர். ஐடென்டிஃபை த சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் இன் த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். த போலீஸ் அரஸ்டட் ஹிம் ஃபார் ஸ்பீடிங். த போலீஸ் அரஸ்டட் ஹிம் ஃபார் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி. இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸில் எது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்போசிஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். எ gerund phrase consists of a gerund plus modifiers, objects and or complements. ஸோ gerund வந்து என்னென்ன மாதிரிலாம் இருக்கும்? gerund plus modifiers, objects and or complement. Here they are given the dialogue format. Dinesh and Divya have been assigned homework on non-finance. உங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஹோம்ஒர்க் ஒரு டைலாக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். They are not sure when to use a gerund and when to use an infinitive. So when to use a gerund and when to use an infinitive. They desire to meet their teacher and get that doubts cleared. The teacher introduces them to Mr. Gerund and Mr. Infinitive. இந்த டீச்சர் வந்து மிஸ்டர் ஜெரண்டையும் மிஸ்டர் இன்ஃபினிட்டியும் எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். யூ மே ரோல் ப்ளே த கான்வர்சேஷன். வீட்டில் பிரதர்ஸ் ஆர் சிஸ்டர்ஸ் யாராச்சும் இருந்தால் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒன், திஸ் இஸ் மிஸ்டர் ஜெரன். டீச்சர் சொல்கிறாங்க திஸ் இஸ் மிஸ்டர் ஜெரன். யூ மே ஹாவ் சீன் ஹிம் ஆஃப்டர் தீஸ் வேர்ப்ஸ் என்ஜாய், ஃபினிஷ், கீப், மைண்ட், suggest, forgive, excuse, postpone, go. ஸோ மிஸ்டர் ஜெரண்ட்டை வந்து எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்? என்ஜாய், ஃபினிஷ், கீப், மைண்ட், சஜஸ்ட், forgive, excuse, postpone, go. ஜெரண்ட். ஐ கம் ஆஃப்டர் எ ப்ரிப்போசிஷன் டு. ஸோ மேக்ஸிமம் என்னது நான் ப்ரிப்போசிஷனோட கூட வருவேன் அப்படின்னு சொல்லும். டீச்சர். மிஸ்டர் ஜெரண்ட் கம்ஸ் இன் ஹேண்டி டு டிஸ்கிரைப் a real action. மிஸ்டர் ஜெரண்ட் என்ன பண்ணுமா? டிஸ்கிரைப் த ரியல் ஆக்ஷனை ரெஃபர் பண்ணும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ஃபினிட்டிவ் இப்போ வர்றாங்க உள்ள. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ எம் இன்ஃபினிட்டிவ். வேர்ட்ஸ் சச் அஸ் லைக், ரெஃப்யூஸ் ஆர் ஃபாலோட் பை மீ. இந்த வேர்ட்ஸை ரிமைண்ட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க. லைக், ரெஃப்யூஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டிவாக ஃபாலோ பண்ணி வரும். தினேஷ். ஐ நோ யூ. I take your help to describe a general or future action. எனக்கு உன்னை பற்றி தெரியும். உன்னோட ஹெல்ப் என்ன? ஜென்ரல் ஆர் ஃப்யூச்சர், நார்மலாக நடக்கக்கூடியது அல்லது ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய ஆக்ஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும். ஐ திங்க் ஐ நீட் டு கெட் அப் early tomorrow to complete my grammar exercise. நான் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு காலையில் வெள்ளனை எழுந்திரிச்சு நான் என்னோட கம்ப்ளீட் பண்ணணும், எதை கிராமர் எக்ஸசைஸை கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. திவ்யா. யூ ஹாவ் ஹெல்ப்டு மீ டு எக்ஸ்பிரஸ் ரீசன், இன்டென்ஷன், பர்பஸ். ஒரு ரீசனுக்காகவும் இன்டென்ஷனுக்காகவும் பர்பஸுக்காகவும் நம்ம இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் போடுவோம்.
நிறைய நம்ம ஸ்போக்கனில் வரும்போது இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எந்தெந்த இடத்துல என்ன பண்ண வேண்டும், ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் டு டூ, நான் சில வேலைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்குது. இந்த இடத்துல இன்ஃபினிட்டிவ் டு ஒர்க் அப்படின்றது தான் இன்ஃபினிட்டிவ். டு யூ நோ ஐ விஷ் டு ஃபினிஷ் மை அசைன்மெண்ட் பை டுநைட். டு ஃபினிஷ் முடிக்க வேண்டியது இருக்குது. ஜெரன். Do you know after words like begin, love, continue, try, learn, start, neglect, you can use either of us? நீங்கள் இதை உன்னை எதில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? இந்த வேர்ட்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் begin, love, continue, try, learn, start. So what is the answer for infinitive? But remember, we mean different things when used after stop. But remember, we mean different things when used after stop. ஒவ்வொரு இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்டாப் டிஃப்ரெண்ட், ஒவ்வொரு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும். தினேஷ். திவ்யா. when we saw Rajesh at the mall, I stopped to talk to him. Why didn't you wait? திவ்யா. don't you know I stopped talking to him. அந்த இடத்துல நிறுத்தி சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. when we saw Rajesh at the mall, நாங்கள் வந்து ராஜேஷ் அந்த மாலில் பார்க்கும்போது I stopped to talk to him. அவன் என்னது, நான் நின்றுட்டேன், அவனை பார்த்து பேசுகிறதுக்காக நின்றுட்டேன். why didn't you wait? நீ ஏன் நிற்கலை? don't you know I stopped talking to him. ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஜெரண்ட்ன்றதை கொண்டு வந்தான். I am also gerund. I am also used after these phrases. It's no use, it's no good. Dinesh and Divya. Thank you ma'am. Bye Mr. Gerund and Miss Infinitive. ஸோ இன்ஃபினிட்டிவும் ஜெரண்ட்டும் எந்தெந்த வகையெல்லாம் யூஸ் ஆகுன்றதை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we conclude this session. I will send the கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபார் யூ. கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் கொஸ்டின்ஸு உனக்கு அனுப்புகிறேன். இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் ஒன் வேர்டு கண்டிப்பாக எழுதணும். தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவே இல்லை. நீ கண்டிப்பாக இதை அட்டன் பண்ணால் தான் உனக்கு அடுத்தடுத்து கொஸ்டின் அனுப்ப முடியும். ஓகே, தென் மந்த்லி டெஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரும் அனுப்புவோம். நீ அதை எழுதிட்டு வெனஸ்டே கொண்டு வந்து சப்மிட் பண்ணணும் இங்கே ஸ்கூலில். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ டு ஆல்.